Norong jotono, tini norong oro welcome janu gojang, oro regional community institute, tini jong oro jong bhaimani open kaisa no aim tongo, abong ka second WHO Global Summit on Traditional Medicine, jata angna thang tongo, New Delhi ni Bharat Madda pamo, jata angjang nai 17 to 19 December, te jong as Indian jong onen proud feel khayo, je chini India this time second time jata ang tongo ni second WHO Summit. Abo India host खाई नहीं ते आयुष ने अंडर कलाई आबो आयुष भाई join देंगे इनके पे सबमिट ओवर जे ऑर्गेनाइजेशन रेटिंग में ते अब मेन थीम उनका लास्ट ईयर आलादा थीम तो मन जेटा गुजरात में मनी तबो उनका restoring balance the science and practice of health and well-being अब मेन टारगेट उनका चिनी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ओबो कैसा और जगह तामने और जगह जेटा मेन जेटा नॉर्मल बड़ो रखता मनी बड़ो निबिशिंग ते प्लैनेट दूसरे निबिशिंग कैसा बैलेंस रेडी खाने निजम कैसा बैलेंस सनाना है तब निबागी इनके जन कैसा वर्ल्ड फ्री डिजीज फ्री इंडिया कैसा रेडी खाई माना जा ग्लोबल वाइज वर्ल्ड वाइज अब चली तो जन पूरा वर्ल्ड फ्री कैसा फ्री डिजीज वाइज फ्री डिजीज खाना नहीं तुंगो ते आ जगह main focus kaisang scientific innovation rok tongo various critical issues te intellectual property te artificial intelligence aborok tonok saino mana takatal technical jeta sujog subida man tomone opportunities tongo te ajago jara world leaders rok tongo physician ya scientist rok bongno joton poijago ajago pai participate khaibedi te bongi jeta je experience mamani ajago pai share khaibedi ते आज जाने अंडर न सीसीआरएस तो तन साइमन ना सीसीआरएस ने अंडर न आयुष ने अंडर न तो सीसीआरएच अब मेनली 1978 में होते कैसे रिसर्च सेंटर तो मनी आज जागो गिनामा वेरियस डिजीज ने ऊपर कैसा रिसर्च रोकूंगा रिसर्च उंगा करे आज जागो डिजीज रो में बोले जमन स्टडी रो खाए जम आज जागो का स्टैंडर्डाइजेशन तो नहीं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल तो नहीं अब उन्होंने स्टडी खाई जंग गिलामा डिजीज नहीं बेपारे जंग रिसर्च खाई जंग जेटा साइंटिफिकली प्रूव मेडिसिन न जंग अब बड़ो नि ऊपर रगत अप्लाई खाई जेटा बंगनो क्योर खाई परमानेंटली क्योर खाई बंगनि ऊपर कैसा बड़ो हेल्थ माने डिजीज फ्री कैसा उनको रेडी खाई माने ते आ जागन विषय न साना आ जागो गिलामा जेवन हेल्थ प्रोग्राम्स रखतो जेवन की स्वास्थ्य रक्षा program SCSP tongo school health project tongo te menstrual project robo tongo abor mainly jeng abota ni bai khai tong jeng abo evidence collect ni bagi khai tong evidence based data hino abno jeng gilama data collect khai jeng je simon nai jini je busedun tong te ACCRH gilama jin country go gilama jaga institute tongo a jaga ni no kaisa institute kotama tongo abongka RRI chume beti jeta khumulongo tongo tabo mainly अब आगे आगरतला तोमनी 1984 नि सिमें का mainly अब आगरतला का रिसर्च यूनिट नि तोमनी mainly तब अब 2017 नि सिमें खुमलंगो शिफ्ट कैसा का तब का मेन और TTADC ने अंडर खुमलंगो ना वो मेन तक सेंटर रखता का ते अपन पढ़े का है और जगह उन्होंने फ्री ट्रीटमेंट माना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट नॉर्थ ईस्ट नि कैसा इंस्टीट्यूट जैसा उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने जैसे अपन ट्रीटमेंट ना हमारे जेकुन डिजीज नि बागई चेरेंग तुम अग्रंग तुम जैसा पनो ते आज ओ जगह टेस्ट नहीं ट्रीटमेंट नहीं लोगी टेस्ट बताऊँ लैब टेस्ट तुंगो गिला मांझे मन स्टूल तुंगो यूरिन तुंगो ब्लड नो जो तो ना फ्री ऑफ कॉस्ट और जगह जो तो फ्री ऑफ कॉस्ट माना है ते और जगह जे 2017 में सिमे जेकुन सिमे शिफ्ट खाएगा 2025 जो है पाँच मोटा मोटी 5-6 इनका प्रोजेक्ट का आज जगह गिला मांझे प्रोजेक्ट इनका जेमन सक्सेसफुली जिन कंप्लीट खाएगा 20टा ऊपर प्रोजेक्ट ते कयेकटा 15टा रिसर्च पेपर ते कयेकटा आर्टिकल्स बंका नेशनल ते इंटरनेशनल लेवल लगो अब विषय तक जे कयेकटा प्रोजेक्ट चली तमनी आरो नंका मलेरिया प्रोजेक्ट जेटा गंगा नगरम तंगो ते CKD क्रोनिक किडनी डिजीज जेटा जीबी हॉस्पिटल तंगो ते स्कूल हेल्थ प्रोजेक्ट बतंगो 6टा स्कूल जंग प्रोजेक्ट चली तंगो ते आवन विषय तंगो क्लिनिकल वेरिफिकेशन तक कतल न फाइका ते आज जगह नरक जों चेरेराव माने ट्रीटमेंट रोकलिबो तो जो तो ना कोई आवाई मुंगली जागो जों जे और फाइदी नरक फाइके फ्री ट्रीटमेंट दिनाय
Bothai jaga obo mane free treatment khajan bai kuno okoro kagosok ba application kuno khajan application ukor nangya norok jat o hospital phaikai no norok ajago mane just mung entry doksimi khaina nangnai khaina pore kano free of cost no treatment bo mane nab nai jangnai pressure checking hoite joto kichu no khaijangnai er pore norok na biti rijangnai boja khajan ba je free treatment khaimani o hospital no eco research regional research institute kabangma borok tabuk phano homeopathy no asuk phaya wai borok first prefer khaimani allopathy hospital jeta jaga thamani amhai borok rono khe tamni kokosare so abon kokosang je chini homeopathy bai allopathy to maybe abo difference kaisa tongo haipano changabon sanai je jeng allopathy ko ekta aboni base alada je abo ko ekta mane permanently cure khaiba na mano chini abo kita mo jeng main hoite jeta burani hoite changabon treatment khainai treatment khai abo permanently jeng permanently ठीक खाइना ने ट्राई खाइने ता ट्रीटमेंट खलाइना निके कोनो बार माने वाट कासे माने डेट दा तंग अब किसे साथै डेट कुन करे चिनि ओपीडी आवर्स तंग एनी टाइम मंडे टू फ्राइडे सैटरडे 10 to 11 1 o'clock गोकरंनानि थांगांखौ लोकरक जत लोकरक न गोबां सा खामेरक क्लाइ दंबायो बाक्सा फाइमेया रां पैसा करनि बागै गोकरंनानि थांगांखे नरगय पार्टिसिपेट खलाइनानि निके बबाखि करं जागनायाव किसे साखले करंजानो ते को जों आवाय मुंनि बागै नन ते रक्ताबो खाइ दंगो जों अवेयरनेस को एकटा प्रोग्राम खाइयो जेमन पोषण मारक दंगो विजिलेंस प्रोग्राम फिट इंडिया मूवमेंट दंगो जों माने कोयटा जों पब्लिक रंग बिसिंगो हेल्थ कैम्प रखायो ए आबो रखाइमा परे बरं न जगन साखलाय मुरिगो जे ओ जागा कासे इंस्टिट्यूट दंगो नरगरा फाइ ट्रीटमेंट हामा न हने जों बेसि नाइ दंगो जे जतनि बिसिंग आवाय मुखो गुतु और फाइ बरो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट खाइदे दंगो आबो खलाइनो थांगा कोनो फ्री रक दरां पैसा रक अब ताबुं साइ दङ जे अब कुन रां नांगिया फ्री अफ कस्ट नि जे थाइ बो जागा बुंनाय म थाइ तयको खुमलुंनि रिजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट अफ होमियोपैथी ओ जागा कोइटेन जय कृष्ण गब्राबार कोइटेन थेगारो मरो जे आछुंनाय प्रो मंडे टू सैटरडे 10টা নিসিমি একটা জোড়া প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে রিজিওনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর হোমিওপ্যাথি আগরতলাতে আপনাদের স্বাগত। আজকের এই প্রেস মিটে আমার সাথে উপস্থিত আছেন ডক্টর অভিজিৎ চাকমা সায়েন্টিস্ট 2, ডক্টর হেলি দেববর্মা এবং ডক্টর পাপিয়া চন্দ সায়েন্টিস্ট 1। আপনারা অবগত আছেন হয়তো যে আগামী 17 থেকে 19 ডিসেম্বর 2025 ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের গ্লোবাল সামিট অন ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন ভারতের নয়াদিল্লিতে ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ভারতবাসী হিসাবে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই সম্মেলনটি ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের সাথে যৌথভাবে আয়োজন করছে। গতকাল আয়ুষ মন্ত্রণালয় একটি কার্টেন রেজার প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে সামনে আগত গ্লোবাল সামিটের একটা রূপরেখা প্রকাশ করেছে। এবারের অনুষ্ঠানের মূল থিম হচ্ছে রেস্টোরিং ব্যালেন্স, দ্য সায়েন্স অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং। এই সামিটের অঙ্গ হিসাবে প্রথম দিন আগত যত প্রতিনিধি আছেন ওনাদেরকে নয়াদিল্লিতে অবস্থিত আয়ুষ সিস্টেমের যে প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউটগুলি আছে এই ইনস্টিটিউটগুলিকে ভিজিট করবেন এবং ভারতবর্ষে আয়ুষ সিস্টেমের যে কী করে চলছে বা আয়ুষ সিস্টেমের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে এগুলিকে প্রদর্শিত করা হবে। এরপর একটা আয়ুষ এক্সপো হবে যার মাধ্যমে আয়ুষ সিস্টেমকে বিভিন্ন ডিজিটাল সিস্টেম বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাথে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা হয় এটা নিয়ে বিভিন্ন মডেল এবং বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করা হবে। এই সম্মেলনে 100 থেকে আরও বেশি দেশের প্রতিনিধি ভারতবর্ষে উপস্থিত হবেন এবং ওনারা নিজের দেশে আয়ুষ সিস্টেম কীভাবে চলছে বা কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে এটা নিয়ে মত বিনিময় করবেন। এছাড়া আপনারা হয়তো জানেন অশ্বগন্ধা বলে একটা হার্বাল মেডিসিন আছে। এই মেডিসিনের উপর একটা বিশেষ সায়েন্টিফিক অনুষ্ঠানও এতে
অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি দিবসে উপস্থিত থেকে এই অনুষ্ঠানকে মহিমামণ্ডিত করবেন। এই সম্মেলনের মাধ্যমে ট্র্যাডিশনাল, কমপ্লিমেন্টারি অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিনকে কীভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার যে মূল ধারা বা মডার্ন মেডিসিন আছে এর সাথে কীভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় এই ব্যাপারে বিশদ আলোচনা হবে। এর জন্য এই অনুষ্ঠানে ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের যত জনপ্রতিনিধি, লিডার, সায়েন্টিস্ট, চিকিৎসক, পলিসি মেকার, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা আছেন সবাইকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই সম্মেলনটি WHO গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন স্ট্র্যাটেজি 2025 to 2034 এর উদ্দেশ্যগুলিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। আমাদের যে মাদার সংস্থা আছে এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন হোমিওপ্যাথি, সংক্ষেপে CCRH। CCRH সারা দেশে হোমিওপ্যাথির উপর সরকারিভাবে যে গবেষণা হয় পুরো গবেষণা CCRH বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালনা করে থাকে। CCRH 1978 সাল থেকে আজ অবধি বহু সংখ্যক হাই কোয়ালিটি রিসার্চ করেছে এবং এগুলি বিভিন্ন জার্নালে, এটা দেশীয় বা আন্তর্জাতিক মানের উচ্চ মানসম্পন্ন জার্নালে প্রকাশিত করেছে। CCRH তার নিজস্ব নেটওয়ার্ক আছে বা বিভিন্ন পেরিফেরাল ইনস্টিটিউট বা ইউনিট আছে। পুরো ভারতবর্ষে এটা 25টার বেশি আছে, আগরতলা এর মধ্যে একটা। এই ইনস্টিটিউটগুলির মাধ্যমে যত প্রজেক্ট আছে সব প্রজেক্টগুলি সম্পন্ন করছে। শুধু হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উপরই নয়, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উপর বিশেষ করে ড্রাগ প্রুভিং, ক্লিনিক্যাল ভেরিফিকেশন, ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল, অবজারভেশনাল স্টাডি লাইক কোহর্ট স্টাডি, কেস কন্ট্রোল স্টাডি ইত্যাদি করে থাকে। আর এই স্টাডিগুলির মাধ্যমে যে ডেটা, এভিডেন্স বেসড ডেটা কালেকশন হয়, এই ডেটাগুলিকে ফার্দার অ্যানালাইসিস করে বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়। এ থেকে হোমিওপ্যাথির কী করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপন করা যায় এটার নিরলস প্রয়াস CCRH করে যাচ্ছে। এছাড়া হোমিওপ্যাথির প্রচার এবং প্রসারে সারা দেশে তথা বিশ্বে CCRH এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। CCRH দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য ইনস্টিটিউট বা ইউনিটের সাথে একসাথে মিলিতভাবে বিভিন্ন ফান্ডামেন্টাল এবং কোলাবোরেটিভ রিসার্চ করছে। আপনারা খুশি হবেন জেনে যে ভারতবর্ষের অনেক IITর সাথে, অনেক এইমসের সাথে CCRH মিলিতভাবে প্রজেক্ট করছে। এই প্রজেক্টগুলির মাধ্যমে যে প্রচলিত বিজ্ঞান বা বেসিক সায়েন্স আছে যেমন ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ইত্যাদির সাথে হোমিওপ্যাথির যে যোগ সূত্র স্থাপন বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপনে CCRH নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। CCRH বিভিন্ন পাবলিক হেলথ প্রজেক্ট যেমন স্বাস্থ্য রক্ষণ প্রোগ্রাম, ক্যাম্পেইন SC ডমিনেটেড এরিয়া, স্কুল হেলথ প্রজেক্ট, মেনস্ট্রুয়াল হেলথ প্রজেক্ট, যেগুলি সমাজের মধ্যে অবস্থিত, সমাজের গ্রামের মধ্যে গিয়ে এই প্রজেক্টগুলি পরিচালনা করছে। এছাড়া CCRH নিজের যে সংস্থাগুলি আছে, যে ইনস্টিটিউটগুলি আছে, এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে RRI আগরতলা বা রিজিওনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর হোমিওপ্যাথি আগরতলা। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে এই যে ইনস্টিটিউট বা রিজিওনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর আগরতলা পুরো নর্থ ইস্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইনস্টিটিউট।
এটা জেনে আরও খুশি হবেন যে সিসিআরএইচ নিজের যে 25-26টা ইউনিট আছে এর মধ্যে একমাত্র আগরতলাতে সমস্ত পরিষেবা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। পেশেন্টের রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে পেশেন্ট কনসালটেশন, মেডিসিন ডিস্ট্রিবিউশন, যত ধরনের রক্ত পরীক্ষা, মলমূত্র, কফ পরীক্ষা, যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা একমাত্র আগরতলার এই সেন্টারে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়ে থাকে। এই ইনস্টিটিউটটা 1984 সালে আগরতলাতে একটা ভাড়া বাড়িতে ক্লিনিক্যাল রিসার্চ ইউনিট ট্রাইবেল বলে প্রথমে যাত্রা শুরু করে। তারপর 2017 সালে এই ইনস্টিটিউট আমাদের বর্তমান এই ভবন, যেটা সিসিআরএইচের নিজস্ব ভবন, এখানে স্থানান্তরিত হয় এবং স্থানান্তরিত হয়ে এটা রিজিওনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর হোমিওপ্যাথিতে আপগ্রেড হয়। এই 2017 থেকে 2025 সালের মধ্যে আমরা 20টার বেশি প্রজেক্ট করেছি। এই প্রজেক্টগুলি বিভিন্ন জার্নালেও প্রকাশিত হয়েছে। মোটামুটি 15 থেকে 16টা প্রজেক্টের যে পাবলিকেশন দেশি এবং বিদেশি বিভিন্ন পিয়ার রিভিউড হাই কোয়ালিটি জার্নালে প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রজেক্ট চলছে। এর মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রিভেন্টিভ ট্রায়াল, যেটা আমরা গন্ডাছড়া গঙ্গানগরে করছি। এছাড়া ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, যেটা আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের সাথে আমরা কোলাবোরেটিভ প্রজেক্ট করছি। ক্যান্সার, গল ব্লাডার ক্যান্সার, যেটা আমরা অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজনাল ক্যান্সার সেন্টার আগরতলার সাথে কোলাবোরেটিভলি করছি। এছাড়া আমরা স্কুল হেলথ প্রজেক্ট, এই এরিয়ার 6টা বিভিন্ন স্কুলে আমরা এই প্রজেক্ট করছি। এছাড়া এসসি ক্যাম্প, শিডিউল কাস্ট অধ্যুষিত 2টো জায়গায় এসসি ক্যাম্প, যেখানে আমরা ম্যালনিউট্রিশন প্রজেক্ট করছি। এছাড়া ক্লিনিক্যাল ভেরিফিকেশন প্রজেক্ট এখানে চলছে। এছাড়াও আরও অনেক কটা প্রজেক্ট আগরতলাতে চলছে। এছাড়া 2টো স্পেশাল ক্লিনিক আমাদের এখানে চলছে। একটা হচ্ছে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড স্পেশাল ক্লিনিক, আর একটা হচ্ছে রিউমাটোলজি স্পেশাল ক্লিনিক। এই প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন ন্যাশনাল প্রোগ্রাম, যেমন পোষণ মাহ, জনজাতি গৌরব দিবস, ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ মিলেট, ভিজিলেন্স অ্যাওয়ারনেস ইত্যাদি জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যকলাপের সাথেও যুক্ত। আমাদের লক্ষ্য আরও অত্র এরিয়ার যে কমন অসুখ বিসুখ আছে এগুলির উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন প্রজেক্ট আনা, যাতে এই প্রজেক্টের মাধ্যমে সাধারণ লোক উপকৃত হয়। এছাড়া ত্রিপুরা বা পুরো ভারতবর্ষে যে বিভিন্ন রেপুটেড ইনস্টিটিউশনগুলি আছে এদের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কোলাবোরেটিভ প্রজেক্ট করা। একজন ডাক্তার হিসেবে আমাদের লক্ষ্য শুধু কুমলুং বা আগরতলাতেই চিকিৎসা পরিষেবা সীমাবদ্ধ না রেখে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে জায়গায় স্বাস্থ্য পরিষেবা কম আছে সেই জায়গায় সেই লোকেদের সাথে মিশে ওদেরকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া। তো আপনাদের মাধ্যমে আমি পুরো রাজ্যের জনগণ, পলিসি মেকার বা যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আছেন ওনাদেরকে গ্লোবাল সামিট, সেকেন্ড গ্লোবাল সামিট যেটা দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে। স্যার, এই সামিটটা যে হচ্ছে এটার মধ্যে কি শুধু যারা এই প্রফেশনের সাথে যুক্ত তারাই অংশগ্রহণ করবে নাকি ওপেন ফর অল সবাই? না, এটা হচ্ছে সবার জন্য। এটা প্রফেশনের সাথে যারা যুক্ত আছে, ডাক্তার প্লাস যারা সায়েন্টিস্ট আছেন ওনারা তো আছেনই, এর সাথে যারা কমন পিপল আছেন, সাধারণ লোক আছেন, ওনাদেরকেও এই অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। স্যার, প্রসেসটা কী হবে? এটার প্রসেসের ডিটেলস WHO ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। এটা www.tm-summit.org এই ওয়েবসাইটে গিয়ে এটা ডিটেলস পাওয়া যাবে। এখানে রেজিস্ট্রেশন করে
তারপরে এখানে যাওয়া যাবে।